हाँ तो विद्यार्थी मित्रों આપણું ધોરણ 10નું જે ચેપ્ટર છે ચોથું દ્વિઘાત સમીકરણ એની અંદર લગભગ બધી રીતો આપણે પૂર્ણ કરી ચૂક્યા। મોટાભાગના દાખલાઓ છે એ બુકને આવરી લીધા છે। એની અંદર ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે છે એમાંથી જોયા હતા કે કયા પ્રકારનો જે આપણો પ્રશ્ન પહેલો છે 16 માર્કનો કે જેની અંદર ખાલી જગ્યા બહુવિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્ન एक वाक्य में जवाब आपो व्याख्या सूत्र खरा खोटा विधानों जे अलग अलग प्रकारना 16 एक मार्कना जे प्रश्न है अपनी नवी ब्लूप्रिंट प्रमाण। तो ये जे प्रश्न पहलो है एनी अंदर आ चेप्टर में बे प्रश्न अथवा एक प्रश्न एनु कॉम्बिनेशन एवं होई सके। आपणे आ स्वाध्यायनी बात करी थी कि आ जे चेप्टर है ए 6 गुणनी अंदर बोर्डनी अंदर पूछाय छे। तो घणी वखत एवी पण स्टाइल होय के जे आपणो विभाग सी है 3 गुणनो एमां एक प्रश्न होय, विभाग बी जे 2 गुणनो है एमां एक प्रश्न होय। तो एमसीक्यू नी अंदर 3 ने 2 5 अने 1 एमसीक्यू एवं पण फॉर्मेट होई सके। अथवा एवं बने के 4 गुणनी अंदर एक प्रश्न पूछी नाखे विभाग डी नी अंदर, तो पण एवं बने के 2 गुणना 1 एमसीक्यू पूछी शकाय। अथवा 2 गुणना बी विभाग में 2 एमसीक्यू 2 प्रश्न पूछा हो तो पण 2 एमसीक्यू पूछाय। तो 6 मार्कनी अंदर कॉम्बिनेशन रीते जोईए तो 2 अथवा 1 जे प्रश्न एक 16 मार्कनो है एनी अंदर वधुमां वधु 2 अथवा ओछामां ओछो 1 प्रश्न आ चेप्टर मांथी पूछाय। तो एमां केवा केवा एमसीक्यू अथवा खाली जग्या अथवा खरा खोटा विधानो पूछी शकाय एना माटे आपणे गया लेक्चरनी अंदर एनी चर्चा करी थी। तो बीजा थोड़ा एवा अपनी सामे एमसीक्यू अथवा खरा खोटा विधानों है एनी आपणे चर्चा करिए। जे आपणे बेजिक जे वस्तु सीखी गया एना आधारे जे आ प्रश्नों है अने आपणा बुकना ज प्रश्न है बराबर। तो अहींया जोईए पहेलुं छे कि जो 1/2 ए समीकरण एक्स वर्ग वत्ता के एक्स ओछा 5/4 बराबर 0 आ एक द्विघात समीकरण आपेलुं छे। जो 1/2 है ए आ समीकरणनु एक बीज होय तो के बराबर खाली जग्या तो के नी किंमत केटली थाय एवं आपने अहींया पूछ्युं छे। तो 1/2 है ये आपेला समीकरणनु बीज है एनो मतलब के एनी किंमत मूकता समीकरण बराबर 0 नु समाधान थाय छे एवं आपणी समझ आपणे केळवी चूक्या छे। तो एनो अर्थ एवो कि आपड़ा 1/2 जेनु बीज है ए एक्स एटले कि आपणो जे चल है एनी किंमत 1/2 आनी अंदर मूकी शकीए। तो आपणे आनी अंदर किंमत मूकीए तो एक्स वर्ग ओछा के एक्स ओछा 5/4 आनी अंदर आपणे 1/2 किंमत मूकीए तो समीकरणनु समाधान थाय छे, कारण के 1/2 एनु बीज है एनो उकेल है। तो अँ एक्स बराबर 1/2 मूकीए तो अँ 1/2 नो वर्ग ओछा के गुणिया 1/2 अने -5/4 बराबर 0 एक्स नी किंमत मूकी है। हवे अहींया आपणे किंमत आपीए तो 1 नो वर्ग 1 अने नीचे 2 नो वर्ग 4 एटले अहींया थशे 1/4 ओछा अहींया गुणाकार एटले के छेदमा 2 ओछा 5/4 इज इक्वल टू 0 बराबर। हवे सादू रूप आपवानुं छे लसा तरीके आपणे छे आनी अंदर 4 लई लईए तो अहींया शुं छे तो कि 1 छेद छे एनो एज एटले गुणवानी जरूर नथी। अहींया 2 छे तो ऊपर 2 वडे गुणवा पड़शे तो 2 वडे गुणाई जाय ओछा 2 के अहींया पण 4 छेदनो लसा एमनेम छे एटले कंई करवानुं नथी बराबर 0 बराबर। आ 4 है ओली बाजू गुणाकार में जाए एटले 0 अने अहींया 1 ओछा 5 एटले शुं थई गयुं तो कि ओछा 4 1 ओछा 5 एटले ओछा 4 अने ओछा के आ बाजू 4 है गुणाकार में जाए 0 × 4 बराबर है। हवे आमांथी આપણે કિંમત શોધવાની છે તો આ 0 × 4 એટલે 0 થઈ જાય। 2k ને આ બાજુ લઈ જઈએ તો -4 बराबर 2k निशानी प्लस थी जाए। આપણે k ની કિંમત જોઈએ તો k बराबर
ઓછા 4 ભાગ્યા 2 એટલે કે k ની કિંમત મળે આપણને -2। આમાં આપણે સાદુરૂપ આપવા માટે સ્ટેપ થોડા વધાર્યા છે, તમે જોઈ શકો એટલા માટે। પણ જ્યારે 1 માર્કની અંદર MCQમાં 1 ગુણમાં પ્રશ્ન હોય ત્યારે તમે રફ પેજની અંદર આને ઝડપથી ગણતરી કરી શકો, સાદુરૂપ આપી શકો, બધા સ્ટેપ દર્શાવવાની જરૂર નથી। અહીંયા આપણે વિગતવાર શીખીએ છીએ એટલે આપણે થોડા સ્ટેપ લંબાવીને સમજણ ક્લિયર થાય એટલા માટે આપી। તો આ રીતે કિંમત મળી। તો આ રીતે કોઈ પણ બીજ એટલે કે એક્સનો એક ઉકેલ આપેલો હોય અને કે ની કિંમત શોધવાના દાખલાઓને આપણે રિવિઝન કરી ગયા છીએ, તો આપેલી એક્સની કિંમત સમીકરણમાં મૂકવાની અને પછી છે એનું સાદુરૂપ આપીએ એટલે આપણને કે ની કિંમત મળે છે। તો આ પ્રકારે ખાલી જગ્યા સ્વરૂપનો આ એક દાખલો છે। પછી બીજું છે કે સમીકરણ 4x વર્ગ ઓછા 3x ઓછા 5 બરાબર 0। એક દ્વિઘાત સમીકરણ આપણી પાસે છે 4x વર્ગ ઓછા વર્ગમૂળ 3x ઓછા 5 બરાબર 0 નો ઉકેલ પૂર્ણ વર્ગની રીતે શોધવા માટે કયો અચળ ઉમેરવો તથા બાદ કરવો જોઈએ? બરાબર છે। તો પૂર્ણ વર્ગની રીતે આપણે જોઈ ગયા ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે પહેલું અને બીજું જે પદ છે એ યથાવત રાખવાનું છે અને ત્રીજું પદ જે છે ત્યાં આપણે એક પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી બને એવો આપણે છે એ ત્રીજું અને અંતિમ પદ ત્યાં શોધવાનું અને એને આપણે ઉમેરવાનું અને બાદ કરવાની વાત આપણે શીખી ગયા છે। તો એનો જ અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે કે પ્રથમ પદ જે છે એને એમનેમ રાખવાનું છે, બીજું પદ છે એને પણ એમનેમ રાખવાનું છે। જ્યારે પૂર્ણ વર્ગ ન હોય ત્રિપદી અને પૂર્ણ વર્ગની રીતે આપણે જ્યારે એના બીજ શોધવાના હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એનું અંતિમ પદ આપણે શોધીએ છીએ। તો અંતિમ પદ શોધવા માટેનું સૂત્ર પણ આપણી પાસે છે। શું છે તો કે અંતિમ પદ બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ। આવું આપણી પાસે સૂત્ર છે કે અંતિમ પદ બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ। તો આવી રીતે આપણે આ સૂત્રની મદદથી આપણે છે અંતિમ પદ શોધવાનું છે અને એ પ્રથમ પદ, બીજું પદ અને અંતિમ એટલે કે ત્રીજા પદ તરીકે જે પૂર્ણ વર્ગ માટે આપણને યોગ્ય પદ ત્રીજું મળે છે એ મૂકવાનું છે અને પછી બાકીનું જે છે એ બાદ કરવાનું છે। પેલું ઉમેરવાનું છે જે ખરેખર જરૂરી છે અને એ ઉમેરતા અને આપેલો અચળાંક પછી બાકી રહેતું જે છે એ સરવાળો કે બાદબાકી કરીને પછી એમાંથી આપણે બાદ કરવાનું છે। તો મધ્યમ પદનો વર્ગ, તો મધ્યમ પદ શું છે તો કે વર્ગમૂળ 3x નો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ એટલે કે 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ કેટલું છે તો કે 4x નો વર્ગ। અહીંયા તમે જોઈ શકો મધ્યમ પદ, તો આ વર્ગમૂળ 3 નું વર્ગ કરીએ એટલે 3 અને આ x વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા 4x વર્ગ। તો આ x વર્ગ અને x વર્ગ ગયા તો આ 3 ચોકે ચોકે ને 16। તો આપણને છે એ એક કેવો અચળ મળ્યો કે 3/16। તો અહીંયા આપણે શું કરવું પડે પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે તો કે 4x વર્ગ ઓછા વર્ગમૂળ 3x। આ તો આપણું પ્રથમ અને દ્વિતીય પદ હતું, એમાં એની અંદર શું કરવું પડે તો કે 3/16 ઉમેરવો પડે અને 3/16 બાદ કરવો પડે। એટલે આ જે હવે ત્રિપદી થઈ એ પૂર્ણ વર્ગ થઈ। હવે અહીંયા -5 છે જે રકમમાં આપેલો મૂકી આ બંનેનું સાદુરૂપ આપવાનું, આનું પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી અને પછી બંનેના તફાવતની રીતે અવયવ। પણ આપણે એટલું બધું દાખલામાં આગળ નથી જવાનું, આપણને માટલા એટલું કીધું છે કે કયો અપૂર્ણાંક, તો અહીંયા આપણે જે શોધ્યો છે તે, તો આ અપૂર્ણાંક ઉમેરવો પડે, સોરી અચળ, અહીંયા અચળ તરીકે અપૂર્ણાંક છે એટલે હું અપૂર્ણાંક બોલું છું કે આ જે અચળ અપૂર્ણાંક છે એ ઉમેરવો પડે અને એ જ બાદ કરવો પડે। અહીંયા આપણને આટલું જ પૂછ્યું છે, પછી એની આગળ છે એ 5 મૂકીને સાદુરૂપને અવયવ વિશે આપણે કંઈ આગળ બીજ શોધવા વિશે જવાનું નથી, માત્ર એટલું કીધું છે। તો આવું પણ પૂર્ણ વર્ગની રીત શીખી ગયા એના આધારે આપણને પૂછી શકે। બીજો એક અલગ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ આપણે। તો એની અંદર એવું છે
કે જો x બરાબર 1 એ સમીકરણ ax નો ઘન ax નો વર્ગ સોરી અહીં ઘન નથી પણ વર્ગ છે રકમમાં તો આપણું જે સમીકરણ છે ax વર્ગ પ્લસ ax પ્લસ 3 બરાબર 0 અને બીજું સમીકરણ છે એ છે x વર્ગ પ્લસ x પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હવે અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે x બરાબર 1 એ સમીકરણ ax વર્ગ પ્લસ ax પ્લસ 3 બરાબર 0 તેમજ x વર્ગ પ્લસ x પ્લસ b બરાબર 0 નું સામાન્ય બીજ હોય કોણ તો કે x બરાબર 1 ઈ કોનું બીજ છે તો કે આનું પણ છે અને આનું પણ છે બેય સમીકરણનું સામાન્ય બીજ છે તો આપણને એવું કીધું છે કે a b એટલે કે a ગુણ્યા b બરાબર કેટલા થાય બરાબર છે તો આગળનો જે પ્રશ્ન સમજ્યા પેલો એના જેવું જ છે કે x બરાબર 1 છે એ આનું બીજ છે અને x બરાબર 1 ઈ આનું પણ બીજ છે એનો મતલબ કે આપેલું જે સમીકરણ છે એમાં x બરાબર આપણે a મૂકીએ તો x બરાબર a મૂકતા શું મળશે તો કે આપણને a ની કિંમત મળશે કારણ કે x તરીકેની કિંમત તો મુકાઈ જાય પાછળ શું વધશે a અને આ સમીકરણમાં x બરાબર 1 મૂકો તો પાછળ શું વધશે તો કે b એનો મતલબ કે આના આધારે આપણને a ની કિંમત મળે અને આના આધારે કોની કિંમત મળે b પછી આપણે જવાબ કોનો આપવાનો છે તો કે a ગુણ્યા b એટલે જે a મળ્યો હોય અને b એનો ગુણાકાર કેટલો થાય એવું આપણને અહીંયા પૂછ્યું છે તો કંઈ નવું નથી પણ થોડું અલગથી એને પૂછ્યું છે એટલે આપણે અહીંયા એવું પ્રમાણમાં એવા MCQ સિલેક્ટ કરીને જોઈએ છીએ કે જ્યાં થોડું વિશેષ છે કે ભાઈ અહીંયા આપણને ખાલી એવું કીધું હોય કે આ સમીકરણનું બીજ x બરાબર 1 હોય તો a ની કિંમત શોધો તો એવું આપણે k ની કિંમત શોધવા માટે શીખી ગયા બરાબર છે અહીંયા એમ કીધું હોય કે x બરાબર 1 છે એ આપેલ સમીકરણનું બીજ હોય તો b ની કિંમત શોધો તો એ k ની જગ્યાએ a અને b એમ અલગ અલગ દાખલા થાય પણ અહીંયા એવું નથી કીધું એક જ દાખલામાં આપણને એવું કીધું છે એકમાં અચળાંક a છે અને બીજામાં b છે અને એવું પૂછ્યું છે કે a b એટલે કે a ગુણ્યા b ની કિંમત શોધો તો આપણે થોડું એની અંદર વિશેષ આપવાનું છે બીજું કંઈ છે નહીં તો આમાં x બરાબર આપણે 1 મૂકીએ તો શું થાય 1 નો વર્ગ a 1 વત્તા 3 બરાબર 0 1 નો વર્ગ 1 એટલે શું થયું a પ્લસ a ગુણ્યા 1 એટલે 1 પ્લસ 3 બરાબર 0 a વત્તા a એટલે શું થયું 2a 2a વત્તા 3 બરાબર 0 a ની કિંમત જોતી હોય તો પ્લસ 3 ને આ બાજુ લઈ જાઓ તો 2a બરાબર -3 તો a ની કિંમત માટે તો કે 2 આ બાજુ છેદમાં જાય એટલે કે -3 ના છેદમાં 2 તો આપણે એક બીજ x 1 તરીકે લઈ અને સમીકરણ ઉપરથી a ની કિંમત મેળવી સેમ પ્રોસેસમાં આપણે b ની કિંમત મેળવવાની છે શું મૂકવાનું છે x બરાબર 1 તો 1 નો વર્ગ વત્તા 1 વત્તા b બરાબર 0 1 નો વર્ગ 1 વત્તા 1 વત્તા b બરાબર 0 1 ને 1 2 વત્તા b બરાબર 0 તો b બરાબર શું મળે તો કે 2 ને ઓલી બાજુ લઈ જાવ એટલે -2 મળે તો a અને b બંનેની કિંમત મળી ગઈ હવે અહીંયા એવું પૂછ્યું છે કે a b આનો મતલબ કે a ગુણ્યા b તો આપણે બંનેનો ગુણાકાર કરીને જવાબ મેળવવાનો તો a ની કિંમત શું છે a ગુણ્યા b એટલે તો કે -3/2 અને b ની કિંમત 2 તો આનો શું જવાબ આવ્યો તો કે 2 ને 2 ઉડી ગયા એટલે કેટલા થયા તો કે -3 તો અહીંયા આપણો જવાબ આવે -3 બરાબર છે અહીંયા આપણો જે વિકલ્પ C છે એ અહીંયા આપણો જવાબ છે તો થોડું આ રીતે અલગ કરીને પણ આમાં પૂછી શકાય રીત અથવા જે મેથડ છે કોન્સેપ્ટ છે એનો એ છે પણ પ્રશ્નને થોડો અલગ રીતે એની અંદર પૂછવામાં
આવી શકે। તો આવા વિવિધ પ્રકારના જે MCQ છે। આગળ એક જોઈએ, ચોથું છે કે દ્વિઘાત સમીકરણને ઓછામાં ઓછા 2 વાસ્તવિક બીજ હોય, વિધાન ખરું છે કે ખોટું? જનરલી આપણા મગજમાં એવું હોય કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે 2 ઘાત વાળું, એનો મતલબ કે એને 2 ઉકેલ તો હોય જ, પણ એવું નથી। એ કોના આધારે નક્કી થાય? તો કે આપણે એનો વિવેચક મેળવીએ પછી આપણને ખ્યાલ આવે, કારણ કે વિવેચક મળ્યા પછી વિવેચકની કિંમતને આધારે આપણી પાસે 3 વિકલ્પ આપણે જોઈ ગયા કે જો વિવેચકની કિંમત ધન સંખ્યા હોય, 0 થી મોટું, તો એને 2 ભિન્ન વાસ્તવિક ઉકેલ હોય। જો કિંમત 0 હોય વિવેચકની કિંમત 0 હોય તો પણ 2 બીજ ખરા, પણ કેવા? તો કે સમાન, અને માઇનસ હોય વિવેચકની કિંમત, તો આવા દ્વિઘાત સમીકરણને વાસ્તવિક ઉકેલ શક્ય નથી। તો અહીંયા આપણને એવું કીધું કે દરેક દ્વિઘાત સમીકરણને ઓછામાં ઓછા 2 વાસ્તવિક ઉકેલ હોય, પણ એ કેવા સંજોગોમાં? કે વિવેચક d બરાબર 0 અથવા d ગ્રેટર ધેન 0 આ 2 વિકલ્પ હોય તો આ વિકલ્પમાં આપણને મળતું નથી। એનો મતલબ કે આપેલું વિધાન દરેક દ્વિઘાત સમીકરણ માટે લાગુ પાડી શકાય નહીં। એનો મતલબ કે આપેલ વિધાન કેવું છે? તો કે ખોટું છે। બરાબર? કોઈ દ્વિઘાત સમીકરણ આપ્યું હોય અને એમ કીધું હોય તો બરાબર છે કે આપણે ચેક પણ કરી શકીએ વિવેચકની કિંમતના આધારે કે છે કે નહીં। અહીંયા આપણને એવું નથી કીધું, અહીંયા કીધું દ્વિઘાત સમીકરણ, એનો મતલબ કે જનરલ સેન્સમાં દરેક દ્વિઘાત સમીકરણને 2 વાસ્તવિક ઉકેલ હોય તો આવું શક્ય નથી, કારણ કે d જો ઋણ સંખ્યા આવે તો આવું બને નહીં, માટે આપેલું વિધાન કેવું છે? ખોટું છે। આગળ એક છે, જુઓ બીજું કે સમીકરણ 25x વર્ગ ઓછા 5x ઓછા 11 બરાબર 0 નો વિવેચક -63 છે, વિધાન સાચું કે ખોટું? તો જો અહીંયા આપણે વિવેચક આટલો આપેલો છે, સમીકરણ આપેલો છે, તો આપણે છે એ વિવેચક મેળવી અને ચેક કરી શકીએ। બરાબર? તો આપણે અહીંયા જોઈએ સમીકરણ કયું છે? તો કે 25x વર્ગ માઇનસ 5x માઇનસ 11 બરાબર 0। હવે આનું આપણું મૂળભૂત જે દ્વિઘાત સમીકરણ છે આની હારે આપણે સરખાવી દઈએ તો આપણને શું મળે? એની કિંમત તો કે 25, b ની કિંમત શું મળે? -5, અને c ની કિંમત કેટલી મળે? -11। બરાબર? હવે આપણો વિવેચક આટલો છે એ સાચું કે ખોટું? તો વિવેચક d શોધવું હોય તો આપણી પાસે સૂત્ર છે b વર્ગ ઓછા 4ac, તો b નો વર્ગ એટલે -5 નો વર્ગ -4 ગુણ્યા a એટલે કેટલા છે? તો કે 25, અને c એટલે કેટલા છે? -11, તો 5 નો વર્ગ થાય 25, પછી આ માઇનસ અને આ આગળનું માઇનસ, બે માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ। હવે ગુણાકાર કરીએ, 25 ગુણ્યા 4 એટલે 100, અને 100 ગુણ્યા 11 એટલે 1100 થયા। આ માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ, તો એનો મતલબ 1100 વત્તા 25, એનો મતલબ કે આપણો વિવેચક કેટલો મળે છે? તો કે 1125 મળે છે। આપણને એવું કીધું છે કે -63 છે, મતલબ કે આપેલું વિધાન કેવું છે? તો કે ખોટું છે। બરાબર? તો આ રીતે ખરા ખોટાના સ્વરૂપમાં, બહુ વિકલ્પમાં એટલે કે ચોઈસ છે ABCD વિકલ્પ આપ્યા હોય એમાં, અથવા તો ખાલી જગ્યા સ્વરૂપમાં, અથવા તો જવાબ સ્વરૂપમાં, કોઈ પણ સ્વરૂપની અંદર આવા અલગ અલગ પ્રકારના MCQ છે એ પૂછાય છે। અને આ સ્વાધ્યાયમાંથી મેં કીધું એમ ઓછામાં ઓછો 1 અને વધુમાં વધુ 2 પ્રશ્નો એક ગુણના આપણો જે બ્લુપ્રિન્ટ છે, આપણું જે પ્રશ્નપત્રનું માળખું છે એની અંદર પ્રશ્ન 1 કે જેની અંદર કુલ 16 પ્રશ્નો હોય છે એક ગુણના, એમાં 1 અથવા વધુમાં વધુ 2 એ આપણું આ જે ચેપ્ટર છે દ્વિઘાત સમીકરણ એમાંથી પૂછાઈ શકે એનું સ્વરૂપ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું અને અહીંયા જોયું। આમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના MCQ હોઈ શકે। બરાબર? તો આ જે કંઈ છે એ રિવિઝન માટેની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો અલગ અલગ પ્રકારના થોડાક MCQ છે તમારી સામે મૂક્યા।
આગળના એક લેક્ચરમાં થોડાક દાખલાઓ પણ મૂક્યા હતા, હજી થોડા એવા છે એ કૌશલ્ય ચકાસણીના થોડાક દાખલાઓ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ગણશું અને ત્યાં આપણું જે ચેપ્ટર છે દ્વિઘાત સમીકરણ એ પૂરું થાય, બરાબર। એટલે જે એની મોટાભાગની રીતો હતી એ આપણે જોઈ લીધી, સૂત્રો પણ જોઈ લીધા અને શક્ય બની એટલી દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ પણ કરી। તમે વિશેષ દાખલાઓ અને એમસીક્યુ છે એની વિશેષ પ્રેક્ટિસ કરી અને મહાવરો તમે એની અંદર હાંસલ કરો, જ્યાં પણ ખ્યાલ ન આવે ત્યાં ચોક્કસ રીતે તમે પૂછી શકો। તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી થોડા દાખલાઓ છે એ અલગ કૌશલ્ય ચકાસણીના લઈ આમની સાથે આપણે આ સ્વાધ્યાયને ત્યાં પૂરું કરશું।